بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ باسعادت مہینہ. اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو اس مہینے میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، کہ اللہ کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہو جائے. کہیں اس مہینے کو اس غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزر جائے کہ اتنا بابرکت اور باسعادت مہینہ آئے اور اس میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا جائے. تو ایسے کون سے اعمال ہوں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال میں، ہمارے اجر و ثواب میں ہمیں اضافہ ہو جائے اور ہم جو بھی عمل کریں اس میں ہمیں اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ملے. تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. چند اعمال و اوصاف میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہم کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا یہ مہینہ بڑی ہی برکت کے ساتھ، بڑی عبادات کے ساتھ، بڑی نیکیوں کے ساتھ اپنی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی خرید و فروخت کر لیں. اس لیے کہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنی ہر تیاری کو کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کے اندر گھر سے باہر نکلنے کی، بازار میں جانے کی زیادہ ضرورتیں پیش نہ آئیں. اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر 3 اعضاء بڑے مخصوص ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. مثلا زبان ہے، بازار میں جائے گا تو فحش گوئی ہوگی، لہذا گناہ میں ارتکاب ہوگا، گناہ ہو جائے گا، اور رمضان کے معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا. آنکھیں ہیں، بازار میں جائے گا تو ان میں خیانت ہوگی، غیر محرموں کو بھی دیکھنے کو ملے گا، آنکھوں سے گناہ ہو جائے گا. کان ہیں، ان میں سننے کی آواز آتی ہے، اب بازار میں جانے سے اس میں بھی غلط باتیں پڑیں گی، کانوں سے غلط باتیں سنائی دیں گی، تو لہٰذا وہ بھی گناہ ہوگا. اس لیے 3 اعضاء کی بڑی حفاظت کا حکم ہے: زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت.
اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، یہی ان کا معمول رہا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر وہ تیاری کر لی جاتی تھی جو عموماً رمضان کے اندر پیش آتی تھی۔ مثلا خرید و فروخت ہے، کھانے پینے کے سامان ہیں، عید کے لیے تیاریاں کرنی ہیں، وہ رمضان سے پہلے پہلے کر لی جائے تاکہ بازار میں جا کر کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کا اتنا شدت سے انتظار کرتے، لہذا رجب کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو نے ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ دعا آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان کی تیاری کو رمضان سے پہلے کرنا ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے قرضہ لیا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے اس قرضے کو لوٹا دے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر الزام لگایا، کسی کو گالی گلوچ دی، کسی کی زمین کو دبا کر بیٹھ گئے، یہ تمام کے تمام حقوق العباد کو اس دن یعنی رمضان سے پہلے پہلے لوٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ جب انسان یہ تمام برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، انسان کا دماغ بھی خلط ملط ہوتا رہتا ہے، اس کا دل بھی ایک جگہ جمنے کو تیار نہیں رہتا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے، دل جمعی کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے دل میں غلط خیالات نہ آئے، غلط وسوسے نہ آئے۔ جس کا جو بھی حق ہے، کسی کو برا بھلا کہا، اس سے معافی تلافی کر لیں تاکہ ہماری عبادتوں میں دل جمعی کے ساتھ ہم دل سے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کیا ہے؟ مثلا کسی کی نمازیں چھوٹ گئیں، اب اس نے وہ قضا نہیں پڑھی، تو اسے چاہیے کہ رمضان سے پہلے پہلے وہ اپنی نمازوں کو لوٹا لے، وہ ادا کر لے، ان نمازوں کو قضا کر لے۔ کہ قسم کھائی اس کا کفارہ نہیں دیا تو اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ روزے پچھلے سال کے چھوٹ گئے، ابھی تقریباً ایک دن میرا خیال ہے باقی ہے، تو کم از کم ایک ہی روزہ بچا تو کم از کم وہ قضا کر لیں۔ تو حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، دل کے اندر جو غلط خیالات اور غلط وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے اس طرح تیاری کرتے تھے جیسے کہ ان کا آخری دن آ چکا ہے، ان کا انتقال کا وقت ہو گیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے، معافی تلافی کرتے کہ بھائی معاف کر دینا، بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، نہ جانے کس حال میں گزرے اور نہ جانے پورا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے کے اندر آقا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بد دعاؤں سے نوازا۔ تو اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو لہذا میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد بھی ادا کرے اور حقوق اللہ بھی ادا کرے۔ اگر حقوق اللہ ایک مرتبہ کو چھوٹ بھی جائے تو اس سے کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، لیکن حقوق العباد کو ضرور ادا کرے، کیونکہ بڑا بھاری مسئلہ ہے کہ جس انسان کے اوپر 1 روپہ بھی قرضہ ہو، 1 روپہ چھوڑیے 1 سوئی کا بھی قرضہ ہو، اور جس کا قرضہ اس نے معاف نہ کیا اور انتقال کر گیا، رب کعبہ کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے، 1 سوئی کے اوپر مغفرت نہیں ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد کو ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے دل صاف ستھرے ہو کر ہم یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔
اس لیے کہ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت جو ہے وہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ اور تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے روزے کو رکھا رمضان کے اور اس حالت میں رکھا کہ وہ ایمان والا تھا یعنی مسلمان تھا، اور اس نے اجر و ثواب کی امید سے رکھا کہ میں روزہ رکھوں گا تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ اس کو بدلہ عطا کرے گا۔ اور بدلہ کیا ہوگا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے، اور جس انسان نے اس کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ پوری کی پوری زندگی روزے رکھتا رہے لیکن اس مہینے کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں، پسینے میں بہاتا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میں کس طرح سے روزے رکھوں؟ ایک بہانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ کسی حالت میں معاف نہیں سوائے دو چیزوں کے۔ قرآن کہتا ہے مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا تو کوئی انسان بیمار ہو اور بیمار کو یہ نہیں کہ کھانسی نزلہ زکام بخار ہو گیا تو بیماری سمجھ بیٹھے، بلکہ فرمایا مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسا بیمار ہو کہ اس کے اندر اتنی طاقت اور وسعت بالکل باقی نہ رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے، یعنی جان جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہو، تو اب حکم ہے کہ روزے کو چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد پھر بھی حکم ہے کہ اگر خدا نہ کرے صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی سفر میں ہے، مصیبتوں میں سفر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ روزے کو چھوڑ دے، اور جب سفر سے واپس اپنے مقام پر آ جائے تو اس روزے کی قضا کر لے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ یہ فرض روزے کسی حالت میں معاف نہیں، یہ تو محض ایک بہانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ جو انسان بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے، وہ ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو، اسے عید کی نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور چوتھا عمل کیا کرنا ہے رمضان کے اندر تاکہ ہمارا یہ مہینہ بڑی عبادتوں کے ساتھ گزرے، تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمازوں میں بھی تکبیر اولا کا اہتمام کرنا ہے، یعنی جب نماز کھڑی ہونے لگے تو امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مؤذن صاحب جو تکبیر پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے، اس تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے جماعت کی نماز، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اور برکتیں عطا فرمائی کہ نفل کو فرضوں کے برابر اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر یعنی 30 دنوں میں کوئی ایک نماز بھی ہماری تکبیر اولا کے بغیر نہ رہ جائے۔ ہر ممکن یہ کوشش کرے کہ ہم تکبیر اولا سے نماز پڑھیں، اور یہی حضرات سلف کا طریقہ تھا۔ لہذا امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا، وہ لکھتے ہیں ما نودی للصلاۃ منذ 40 سنة الا سعید ابن المسیب فی المسجد، یعنی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی یہ تھی کہ 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ 40 سال تک یہ معمول رہا کہ جب اذان ہوتی تو اس وقت مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت یہ کوشش کرے کہ ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس انسان نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر والا کام کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔
क्योंकि मुसलमानों पर तो नमाज फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, और खालिस अपने लिए नहीं पढ़नी बल्कि अपने अहल व अयाल को भी इस बात की तंबीह करनी है, इस बात को बताना है कि नमाज फर्ज है और बड़ा बाबरकत महीना है। लिहाजा हम सबको चाहिए इस महीने की कदरदानी की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमा दे। पांचवा काम क्या करना है फिर? पांचवा काम ये है कि हमें चाहिए कि इस महीने के अंदर तकवे को इख्तियार करें। तकवे के माना है गुनाहों से बचना, जितना मुमकिन हो सके गुनाहों से बचें। और क्योंकि रोजे का असली मकसद यही है। रोजे का मकसद अल्लाह ने कुरान में बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोजे को फर्ज किया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। इसलिए रोजों को फर्ज किया गया है। तो रोजों का असली मकसद ही ये है कि गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। लिहाजा गुनाहों से बचेंगे कैसे? बहुत सारे इंसान हैं कि रोजा रखते हैं लेकिन झूठ भी बोलते हैं, नमाजें भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि रोजा रखते हैं, चोलियां करते हैं, ग़ीबतें करते हैं, बहुतान तराशी करते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और ना जाने गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, अपना टाइम पास हो जाए किसी भी तरीके से। तो लिहाजा तमाम गुनाहों से बचें। अगर कोई इंसान रोजा भी रखे और ये सारे काम भी करें तो फिर उसके रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रोजे का असली मकसद है गुनाहों को छोड़ना, मुत्तकी बनना। और रोजा रखने के बाद मुत्तकी नहीं बने, रोजा रखने के बाद गुनाहों को नहीं छोड़ा, तो फिर रोजा रखने का फायदा क्या है? रोजा रखने का फायदा कुछ नहीं है। लिहाजा मैं कहता हूं गुनाह को छोड़ना असल है, इबादत करना ये असल काम नहीं है। असल काम है गुनाहों को छोड़ना। गुनाह एक परहेज की मानिंद है। फरमाया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे नसीहतें फरमाई, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास। ए अबू हुरैरा, तू गुनाहों से बचने लग, तू गुनाहों को छोड़ दे। कमा अअबुदन नास, तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। क्या फरमाया? गुनाहों को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। ये नहीं कहा कि ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा तस्बीहात पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार करो तो तुम इबादत गुजार बन जाओगे, नहीं, बल्कि कहा कि गुनाहों को छोड़ो, इबादत गुजार बन जाओगे। तो गुनाहों को छोड़ना असल है। इसलिए मैंने ये बात कही कि रोजे रखने का मकसद ही गुनाहों को छोड़ना है। मैंने कहा कि गुनाहों को छोड़ना परहेज की मानिंद है। मसलन शुगर का मरीज है, अब उसे अच्छी खुराक नसीब हो जाए, अच्छी गिज़ाएं नसीब हो जाए, अच्छी दवाई और गोली से इलाज भी कराए, लेकिन साथ ही साथ में वो परहेज ना करे, अच्छा खासा मीठा भी खाने लगे, तो रब्बे काबा की कसम खाकर के कहता हूं कि शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन बज़ाहिर लगता ऐसा है मीठा खाने से शुगर ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता। लिहाजा वो तो अच्छी अच्छी दवाइयां भी खा रहा है, अच्छी अच्छी खुराकों से नसीब हो रही है, बेहतरीन फल फ्रूट्स खा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इसलिए तो उसने परहेज नहीं किया। इसी तरीके से हम इबादतें करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, जिक्र अज़कार करते रहे, रोजे रखते रहे, लेकिन साथ ही साथ में हम गुनाह भी करते रहे, हर वो काम करते रहे जिससे अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का सबब बने, तो बताइए हमें क्या फायदा होगा? जिस तरह शुगर का मरीज ठीक नहीं हो सकता मीठा खाने से, इसी तरह इन इबादत करने से वो इंसान ठीक नहीं हो सकता जो इबादत कर रहा है लेकिन साथों साथ गुनाह भी कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए हत्तल इम्कान कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम गुनाहों से बचने वाले बने। गुनाह की मिसाल जहर की तरह भी, जहर थोड़ा हो या ज्यादा। बहुत सारे इंसान तो ये समझते हैं कि नमाज छोड़ दी कोई नहीं, कज़ा कर लेंगे, हालांकि पढ़ तो रहे हैं, जमात से ना सही बाद में पढ़ लेंगे, बस इतना सही तो है। ये ना समझो कि गुनाह नहीं है। आजिज कहता है ये भी गुनाह है जानबूझकर नमाज को कज़ा करना।
इसलिए हद तक इम्कान कोशिश करें। मैं कहता हूं जहर थोड़ा हो या ज्यादा, हर हालत में इंसान को नुकसान पहुंचाता है। ये नहीं कह सकते बस चखाई तो था उसी से मौत हो गई, अरे चखने से भी मौत हो जाती है। इसलिए गुनाह छोटा हो या बड़ा, ये मत सोचो कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि उस जात को देखो जिस जात की तुम नाफरमानी कर रहे हो। वो जात छोटी नहीं है, वो जात रब्बुल आलमीन है, वो तमाम रब के बादशाहों का बादशाह है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मालिकुल मुल्क और जो समावात है जमीन और आसमान का भी बादशाह है, वो मेरा और आपका भी बादशाह है। वही है जो कयामत के दिन पुकार करके कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाहियत है, लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। आज तो जबरदस्त बादशाह की हुकूमत का दिन है। वो कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, वो हमारी और तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो रब्बुल आलमीन है, वो तमाम आलमों का रब है। हमें ये देखना है कि हम जिस जात की नाफरमानी कर रहे हैं वो जात छोटी नहीं है, हालांकि गुनाह तो छोटा हो सकता है। इसलिए हर मुमकिन कोशिश करें कि हम इस महीने में जितना हो सके अल्लाह हमें कुदरत नसीब फरमा दे कि हम गुनाहों से बचने की ताकत और इस्तिताअत अल्लाह नसीब फरमा दे। और छठा काम हमें क्या करना है, कसरत तिलावत। कुरान पाक की तिलावत करनी है कसरत के साथ। क्यों करनी है? क्योंकि रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, हमने कुरान करीम को नाजिल किया इसी मुबारक महीने में, इसी मुबारक महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। और मैं आपको बताऊं रमजानुल मुबारक का महीना और कुरान करीम को आपस में बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी और आपस में बड़ी मुनासबत है। क्यों है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के रोजे और कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। क्या कहेंगे? कुरान करीम कहेगा कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसलिए कि मैंने ये मुझे पढ़ता रहा और मैंने इसे क़यामुल लैल से रोका, यानी इसे तरावी पढ़ने का हुक्म हुआ और इसने रात भर मुझे पढ़ा और ये अपने सोने को मेरे ऊपर कुर्बान करता रहा, लिहाजा तू इसकी मग़फ़िरत कर दे। लिहाजा रोजा भी कहेगा कि अल्लाह तू इसकी मग़फ़िरत कर दे कि इसने तेरी रज़ा के वास्ते मुझे रखा और रोजा रखने के बाद अपनी भूख और प्यास और अपनी शहवत नफसानी को बर्दाश्त किया, उससे बेफिक्र होकर तेरी रजा के लिए इसने अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह आज तू इसका बदला दे दे। तो अल्लाह भी कहेगा व आना अजज़ी बी, इसका बदला तो मैं खुद हूँ, लिहाजा मैं इनका खुद हो गया। और मैं कहा करता हूँ मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान करीम की कसरत से तिलावत करने वाले बने, रोजों का एहतमाम करने वाले बने। हजरात सलफ के अंदर ऐसे ऐसे अकाबिरीन गुजरे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक किताबों में लिखा है कि सुबह सहरी खाने के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू करते और अफ्तियार तक एक कुरान करीम रोजाना पढ़ते, लिहाजा महीने में 30 कुरान पढ़ते। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि के मुतालिक लिखा है कि एक कुरान करीम दिन में पढ़ते, एक कुरान करीम रात को पढ़ते और एक कुरान करीम पूरे महीने तरावी में सुनाते। लिहाजा इस तरह से एक महीने में 61 कुरान करीम पढ़ते। और यही मामूल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का था कि एक कुरान करीम दिन में पढ़ते, एक रात में पढ़ते, एक तरावी में सुनाते। पूरे महीने में 61 कुरान करीम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि पढ़ते। और आज ही के ज्यादा पुराने बुजुर्ग नहीं बल्कि हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि और हजरत मौलाना अली मियां हसन नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि और हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा मोहतरमा यानी हजरत शेख ज़करिया की दादी रोजाना 40 पारे कुरान करीम की तिलावत क्या करती थी।
एक कुरान करीम पूरा करती और फिर शुरू से 10 पारे पढ़ती। तो इस तरह से 40 पारे रोजाना तिलावत क्या करती थी। तो हमें चाहिए कि रमजान अल मुबारक को इस तरह गुजारें कि हम कसरत से तिलावत करने वाले बने। और खुद शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह अपनी बेटियों के बारे में अपनी आप बीती किताब के अंदर लिखते हैं कि मेरी खुद की बेटियां रोजाना कभी 10 पारे पढ़ती, कभी 15 पारे पढ़ती, ताकि कभी कभी एक दिन में पूरा कुरान करीम पढ़ लेती। और मेरी बेटियों में आपस में तकाबुल होता, मुकाबला होता कि चलो आज कौन ज्यादा पढ़ता है, आज इस बात को देखते हैं। लिहाजा जब बहस और मुबाहसा होता तो वो कई कई बच्चियां एक एक दिन में एक एक कुरान करीम पढ़ दिया करती थी। ये वो हजरात थी जिनको अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गई। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत से तिलावत कुरान वाले बने। और 7वां काम करना है, तरावी का एहतमाम करना है। इसलिए कि हदीस के अंदर आता है, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। मैंने अभी पहले हदीस पढ़ी, मन सामा रमजान, ये है मन कामा रमजान, कि जिस इंसान ने रमजान की रात में कयाम किया ईमानन, ईमान की हालत में, व इहतिसाबन, और अल्लाह से अजर सवाब की उम्मीद में, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। आजकल नौजवानों का मशगला ये होता है कि शुरू में जोश जोश में 10-12 दिन पढ़ेंगे, फिर मस्जिदें खाली नजर आने लगती हैं। ये गलत तरीका है। बल्कि अक्सर हमने सुना है अपने बड़ों से, कुरान करीम का मुकम्मल सुनना ये एक अलग सुन्नत है, और नमाज तरावी का पढ़ना ये अलग सुन्नत है। यानी एक साथ में 2 सुन्नतें जमा है और हम दोनों को छोड़ देते हैं। ये बड़ी गफलत और लापरवाही की बात है। इसलिए हमें चाहिए कसरत से तिलावत भी करें और रात में क़यामुल लैल भी करें और दिन में रोजे भी रखें। और 8वां काम ये करना है कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करनी है, इसका एहतमाम करना है। अमूमन जिस वक्त में इंसान सहरी के लिए उठता है वो तहज्जुद का वक्त होता है। बस ऐसा करने के 10-15 मिनट पहले उठ जाया करें। अगर ज्यादा वक्त ना हो, कम अज कम 4 ही रकात पढ़ लें, लेकिन जरूर पढ़ें, इसलिए कि कबूलियत का वक्त है। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया, पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा दुआ कौन से वक्त में जल्दी कबूल फरमाते हैं। तो या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्तों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा कबूल फरमाते हैं और जल्दी भी कबूल फरमाते हैं। और 2 वक्त कौन कौन से हैं? फरमाया, एक तो तहज्जुद का वक्त है कि इंसान इस वक्त में यकसून के साथ अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देते हैं। और दूसरा फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। लिहाजा इन 2 वक्तों में दुआओं का एहतमाम करें और ये बड़ा कबूलियत का वक्त है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, यानी 7वें आसमान से उतर कर पहले आसमान पर आते हैं और सदा लगाते, आवाज लगाते हैं, है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क में बरकतें अता करूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की बख्श